சகோதர சகோதரிகளே, அன்பான் கேரிக்கல் மக்களுக்கு வணக்கம். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, காரைக்கால் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று காரைக்காலில் சட்டசபையில் தேர்தலுக்காக போட்டியிடக்கூடிய டிஆர் பட்டினம் கேண்டிடேட் குமாரவேல் அவர்களே, காரைக்கால் சவுத் எம் அருள்முருகன் அவர்களே, காரைக்கால் நார்த் மணிகண்டன் அவர்களே, திருநள்ளாறு ராஜவேல் அவர்களே, நெடுங்காடு காமராஜ் அவர்களே மற்றும் ஏனைய பாரதிய ஜனதா கட்சி அன்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்கள். Brothers and sisters, no doubt, Tamil language is very lovely language, and I have very high respect for this Tamil language. But unfortunately, neither I can speak Tamil nor I can understand Tamil. But I will try my best to learn Tamil in future. Hence, here I will deliver my speech in Hindi, and that my speech will be translated by Thiru Muralidharan. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, தமிழ் ஒரு அற்புதமான மொழி. அந்த மொழியை என்னால் பேச இயலவில்லை, புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஆனால் வெகு விரைவில் நான் அந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வேன். அந்த மொழியில் தெரியாதனால் நான் இப்பொழுது ஹிந்தி மொழியில் பேசக்கூடியதை திரு முரளிதரன், அதாவது நான் மொழிபெயர்த்து சொல்வேன் என்று ஐயா சொல்கிறார்கள். पांडिचेरी में असेंबली इलेक्शन हो रहा है और मुझे जानकारी मिली है कि यहां पर डीएमके कांग्रेस अलायंस चुनाव लड़ रहा है, यहां पर एआईडीएमके चुनाव लड़ रही है और उसके अतिरिक्त यहां पर एनआर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है. बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं कि आप सबका सपोर्ट और वोट यह भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और इसलिए मैं बीजेपी के लिए आप सबका वोट और सपोर्ट मांग रहा हूं ताकि मैं पांडिचेरी की पॉलिटिक्स की नेशनल स्ट्रीम में मैं शामिल कर सकूं. इसलिए मैं आपका वोट और सपोर्ट मांग रहा हूं. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, பாண்டிச்சேரியில் டிஎம்கே காங்கிரஸ் அலையன்ஸ், ஏஐஏடிஎம்கே மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் இந்த கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. ஆனால் பாண்டிச்சேரியை தேசிய நீரோட்டத்தில் ஒரு மகத்துவபூர்ணமான மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும் என்று நான் உங்கள் அனைவரிடமும் வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால், பிஜேபிக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். பாண்டிச்சேரியை மிகவும் ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு எடுத்துச் செல்ல எங்களுக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்பதே. क्योंकि पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी यदि गवर्न होती है तो सेंटर से मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी का सेंटर का बहुत ही अपना गहरा रिलेशन होता है और आप सबने सेंटर में बीजेपी लेडी एनडीए की गवर्नमेंट बनाई है. नरेंद्र भाई मोदी को अब भारत का प्राइम मिनिस्टर यदि बनाया है और वह नरेंद्र भाई मोदी देश का जहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं वहीं पर पांडिचेरी का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं. इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि सेंटर में आप लोगों ने बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट तो बना दी है, अब पांडिचेरी में भी बीजेपी को स्ट्रेंथ दीजिए ताकि हम पांडिचेरी का भी डेवलपमेंट कर सकें. பாண்டிச்சேரி ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி என்ற காரணத்தினால் மத்திய அரசாங்கத்தின் நேரடி பார்வைக்கு அது வருகிறது. எப்படி நீங்கள் மத்தியில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அறுதி பெரும்பான்மை வழங்கி ஆட்சி அமைக்க உதவினீர்களோ, அதைப் போலவே பாண்டிச்சேரியிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அறுதி பெரும்பான்மை வழங்குமாறும் மற்றும் பாண்டிச்சேரியை மிகவும் முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்துச் செல்வதற்கும் எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். डीएमके पांडिचेरी का डेवलपमेंट नहीं कर सकती, कांग्रेस डेवलपमेंट नहीं कर सकती, एआईडीएमके पांडिचेरी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तमिलनाडु में डीएमके को भी सरकार चलाते हुए देखा है, एआईडीएमके को भी सरकार चलाते देखा है और सेंटर में कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट को भी सरकार चलाते हुए आपने देखा है. बहनों भाइयों, जहां जहां डीएमके, एआईडीएमके और कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई है वहां पर करप्शन तेजी के साथ बढ़ा है. करप्शन को जन्म देने वाला
इस इंडियन पॉलिटिक्स में यदि सेंटर में कोई यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम कांग्रेस है, और तमिलनाडु में यदि कोई वह पॉलिटिकल पार्टी है तो डीएमके और एआईडीएमके है। इसलिए करप्शन को जन्म देने वाली पॉलिटिकल पार्टी पांडिचेरी का डेवलपमेंट नहीं कर सकती। அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, டிஎம்கேயோ ஏஐடிஎம்கேயோ காங்கிரஸோ எந்த ஒரு வளர்ச்சி பாதையிலுமே உங்களை இதுவரை அழைத்துச் செல்லவில்லை. மத்தியில் ஆட்சி செய்த யுபிஏ கவர்மெண்ட்டுமே அதைப் போல எந்த ஒரு முன்னேற்ற பாதையிலும் நம்மை அழைத்துச் செல்லவில்லை. ஏனென்றால் இவர்கள் ஆளக்கூடிய எல்லா இடங்களிலுமே ஊழல், லஞ்ச லாவண்யமே பிரதானமாக இருக்கிறது. அப்படி இருக்கையில் உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக, உங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக இவர்களால் என்ன செய்ய முடியும்? ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியோ மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் அவர்களது வளர்ச்சிக்காகவுமே இருக்கிறது என்பதை நான் ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். यदि बीजेपी को पांडिचेरी में गवर्नमेंट चलाने का मौका मिल गया तो 2020 आते आते हम यहां पर हर व्यक्ति की इनकम को जस्ट डबल कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और आपको फ्रीबीज कल्चर की जो पॉलिटिक्स चल रही है उस फ्रीबीज कल्चर की पॉलिटिक्स को नहीं चलने देंगे, बल्कि हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनाएंगे। அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் மட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை வழங்கினீர்கள் என்றால் 2020ஆம் ஆண்டிற்குள் பாண்டிச்சேரியை மிகவும் ஒரு உன்னதமான இடத்திற்கு நாங்கள் எடுத்துச் செல்வோம். அது மட்டுமல்லாமல் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களுடைய சம்பளமும் இரட்டிப்பாகக்கூடிய அளவிற்கு நாங்கள் தொழில் முன்னேற்றத்தையும் ஏற்படுத்துவோம். இலவச கலாச்சாரம் என்னும் ஒரு சீரழிவை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை அந்த இலவச கலாச்சாரத்தில் இருந்து மாற்றி ஒவ்வொரு மனிதரும் தன்னுடைய சுய முயற்சியில் தன்னைத்தானே சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்கள் அனைவரையும் ஊக்குவிக்கும். அந்த முயற்சியில் வெற்றியும் அடையும். आपने सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 6 साल तक अप टू 6 इयर्स गवर्नमेंट चलाते हुए देखा है, और आप 2 साल से सेंटर में नरेंद्र भाई मोदी को गवर्नमेंट चलाते हुए देख रहे हैं। बहनों भाइयों, और आपने कांग्रेस को भी गवर्नमेंट चलाते हुए देखा है, डीएमके एआईडीएमके को भी गवर्नमेंट चलाते देखा है। सबके ऊपर करप्शन के चार्जेज लगे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फर्म कन्विक्शन, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी करप्शन का चार्ज लगा हो, अथवा नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा। அன்பானவர்களே, அடல் பிஹாரி வாஜ்பேயி ஜி ஆட்சி செய்த 6 ஆண்டு காலமும் உங்களுக்கு தெரியும். நரேந்திர ஜி ஆட்சி செய்த இந்த 2 ஆண்டு காலமும் உங்களுக்கு தெரியும். இதற்கு முன்னே ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ், டிஎம்கே, ஏடிஎம்கே கட்சியுடைய ஆட்சியும் உங்களுக்கு தெரியும். காங்கிரஸ், டிஎம்கே, ஏடிஎம்கே ஆட்சியில் எங்கு பார்த்தாலும் லஞ்ச லாவண்யமே ஓங்கி இருந்தது. ஆனால் பிஜேபி ஆட்சி செய்த அடல் பிஹாரி வாஜ்பேயியுடைய 6 வருட காலமாகட்டும், நரேந்திரபாய் ஆட்சி செய்திருக்கூடிய இந்த 2 வருட காலமாகட்டும், எங்கேனும் யாரேனும் ஒருவராவது எங்கள் மந்திரிகள் லஞ்சங்கள் வாங்கினார்கள், லஞ்ச லாவண்யங்களில் திளைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இதை நான் கர்வத்துடனும் செருப்புடனும் சொல்கிறேன். ஏனென்றால் எங்கள் மந்திரிகள் அனைவர்கள் மேலும் எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே ஆவார்கள். करप्शन के चार्जेस के कारण चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे डीएमके डीएमके का नेता हो, इन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। उसके बाद भी ये पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, सब इंडियन पॉलिटिक्स में डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं। அன்பானவர்களே, ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும். ஆனால் இங்கே முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து கொண்டு, மந்திரி பதவியில் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய காலத்திலேயே ஜெயில் தண்டனை பெற்று போய் வந்தவர்களையும் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட யாரேனும் நீங்கள் நமது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அந்த அளவுக்கு நேர்மையான மக்கள் கொண்டது நம் பிஜேபி. 2G का स्कैम, 3G का स्कैम, CWG का स्कैम,
सबमेरीन डील का स्कैम और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील का स्कैम, यानी जल में भी घोटाला स्कैम, थल पर भी घोटाला स्कैम और नभ में भी घोटाला स्कैम। यह है कांग्रेस डीएमके और एआईडीएमके की पॉलिटिक्स। காங்கிரஸ் மற்றும் டிஎம்கேயின் ஆட்சியின் லட்சணம் உங்களுக்கு தெரிந்ததே. ஒன்றா இரண்டா ஊழல்கள், 2G, 3G, காமன்வெல்த் கேம்ஸ், CWG, நீர்மூழ்கி கப்பல் சப்மரைனிலும் ஊழல், ஹெலிகாப்டரிலும் ஊழல், எங்கு நோக்கிலும் ஊழல், நீரிலும் ஊழல், நிலத்திலும் ஊழல், எங்கெங்கிலும் ஊழல். அந்த ஊழலுக்காக அவர்கள் சிறை தண்டனையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. जो केवल गवर्नमेंट बनाने की पॉलिटिक्स करते हैं वे करप्शन करते हैं। जो केवल गवर्नमेंट बनाने की पॉलिटिक्स करते हैं वह करप्शन करते हैं, और जो नेशन बिल्डिंग की पॉलिटिक्स करते हैं वे कभी करप्शन नहीं करते हैं। யார் அரசாங்கம் அமைக்க விரும்புகிறார்களோ, அன்பானவர்களே, யார் அரசாங்கம் அமைக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்கள்தான் லஞ்சத்தில் திளைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் எந்த ஒரு கட்சியானது தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறதோ, தேச மக்களின் வளர்ச்சிக்காக இருக்கிறதோ, அது எப்பொழுதுமே லஞ்சத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. அப்படிப்பட்ட கட்சிதான் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி. आपने देखा होगा 2 साल के अंदर ही सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के बारे में परसेप्शन बदल गया है। मेरे बहनों भाइयों, बदल गया है भारत के बारे में परसेप्शन। आज सारी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी मानने लगी हैं कि इस वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो आपकी कंट्री भारत की है। इतना ही नहीं, सारे वर्ल्ड में, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने 2 साल के अंदर किया है। அன்பானவர்களே, இந்த 2 ஆண்டு கால நரேந்திர மோடிஜியின் ஆட்சியில் உலக நாடுகளில் நம் பாரதத்தின் பெருமை மிகவும் உயர்ந்திருக்கிறது என்றால் அது அதீதமானது அல்ல. அதற்கு காரணம் நமது மோடிஜியின் ஆட்சியின் புகழே. ரேட்டிங் ஏஜென்சி என்று உலக நாடுகளின் தரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஏஜென்சிகள் எல்லாம் நம் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது என்று தரம் பிரித்திருக்கிறார்கள். இந்த உயர்ச்சிக்கு, இந்த முயற்சிக்கு, இந்த முன்னேற்றத்திற்கு மூல காரணம் நமது பாரதிய பிரதமர் नरेंद्र मोदी जी அவர்கள். आपने देखा होगा तमिलनाडु में फ्लड की क्राइसिस पैदा हुई, देर नहीं लगाई, सीधे दिल्ली से चलकर वह तमिलनाडु पहुंचे और तमिलनाडु पहुंचकर केवल सहानुभूति व्यक्त नहीं की बल्कि 2000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज फ्लड रिलीफ के लिए तमिलनाडु को मुहैया कराने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। அண்மையில் ஏற்பட்ட சென்னை வெள்ளம் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்ததே. அந்த வெள்ளத்தை பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்கவில்லை நமது நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். தில்லியிலிருந்து உடனே ஓடி வந்து விட்டார்கள். வந்து இரக்கத்தை மட்டும் படவில்லை, 2000 கோடி தொகையையும் அந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அளித்து அவர்களுக்கு ஆறுதலும் அளித்தார் நமது பாரத பிரதமர். श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के हालात को सुधारने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। हमने श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस के प्रति केवल क्रोकोडाइल टीयर हमने नहीं बहाया है, हमने किया है कुछ, हमारी गवर्नमेंट ने किया है। और आप सबको जानकारी होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब श्रीलंका गए थे तो जो तमिल बहुल एरिया है जाफना की, वह जाफना जाने का काम पहली बार इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। ஸ்ரீலங்கா அரசானது நமது நாட்டு மக்களை எத்தனையோ பேரை சுட்டுக் கொன்றது. ஆனால் மோடிஜியுடைய பதவியேற்புக்கு பிறகு அந்த கொலையானது தடுக்கப்பட்டு விட்டது. நம் நாட்டிலிருந்து ஒரு பிரதமர் ஸ்ரீலங்காவிற்கு சென்றிருக்கிறார், ஜாஃப்னா நகரத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் என்றால் அது ஒரே ஒரு பிரதமர் நமது நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே. அது மட்டுமல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் ஏற்பட்ட கதியானது நல்ல கதியாக மாறுவதற்கும் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவதற்கும் மூல காரணம் நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி ஸ்ரீலங்கா பிரதமரிடம்
மேற்கொண்ட பேச்சுவார்த்தையின் காரணமே நமது மீனவர்கள் பிழைத்தார்கள். சகலவிதமான சௌபாகியங்களுடன் அவர்கள் மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரவழைக்கப்பட்டார்கள். श्रीलंका की यात्रा के दौरान जो वहां तमिल रिफ्यूजीज हैं, उन तमिल रिफ्यूजीज के लिए 50,000 हाउसेस बनाने का प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था। और आज मैं कैरिकल के बहनों भाइयों आपको बतलाकर जाना चाहता हूं, 30,000 हाउसेस बनकर तमिल रिफ्यूजीज के लिए कंप्लीट हो चुके हैं. द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड देम हाउसेस. அன்பானவர்களே, நமது தமிழர்கள் அகதிகளாக வாழக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய நமது தமிழர்கள் அவர்களுக்காக நமது அரசாங்கம் மேற்கொண்ட முயற்சியின் காரணமாக 50,000 வீடுகள் கட்டிக் கொடுப்பதற்கு அந்த அரசாங்கம் ஒத்துக்கொண்டதற்கு காரணம் நமது மோடிஜியின் அந்த அரசாங்கத்திடம் நடத்த பேச்சுவார்த்தையே. அதில் 30,000 வீடுகள் ரெடியாகிவிட்டன, தயாராகிவிட்டன. அந்த வீடுகளில் நமது தமிழர்கள் குடியேறிவிட்டார்கள் என்பது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம். 86 फिशरमैन यहां के पांडिचेरी, उनको छुड़ाने का काम यदि किसी गवर्नमेंट ने किया है तो हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने किया है. 86 फिशरमैन. और मैं जानता हूं कि 9 ऐसे हैं, 9 की अब भी बोट्स अभी श्रीलंका में हैं. और हमारी गवर्नमेंट यह पूरी कोशिश करेगी कि हमारे फिशरमैन को जो बोट श्रीलंका में पड़ी हुई है वह भी बोट उन्हें मिल जाए. அன்பானவர்களே, நமது இந்தியர்கள் தமிழர்கள் 86 மீனவர்கள் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தால் கைது செய்யப்பட்டார்கள். நமது பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜியின் முயற்சியினால் அந்த 86 பேரும் அங்கிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர். அது மட்டுமல்லாது இப்பொழுதும் நமது பிரதமரின் முயற்சியினால் அங்கே நமது 9 மீனவர்களின் படகுகளானது தங்கிவிட்டன. அந்த படகுகளையும் விடுவிப்பதற்காக நமது பிரதமர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 5 फिशरमैन जिनको श्रीलंका में डेथ पेनाल्टी अवार्ड हो चुकी थी, श्रीलंका में डेथ पेनाल्टी अवार्ड हो चुकी थी, लेकिन उन्हें छुड़ाने का काम यदि किसी ने किया तो इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है. 5 மீனவர்கள் தூக்கு தண்டனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் இலங்கை அரசால். அன்பானவர்களே, அந்த 5 பேருக்கும் தூக்கு தண்டனையானது உறுதியாகிவிட்டது. ஆனால் நமது நரேந்திர மோடிஜி அவர்களின் முயற்சியினால் அந்த 5 மீனவர்களுமே விடுவிக்கப்பட்டார்கள். மோடிஜி அந்த அரசாங்கத்திடம் சொன்னது என்னவென்றால், அந்த 5 பேரும் எனது குழந்தைகள், அந்த என்னுடைய குழந்தைகளை என்னால் விட்டுவிட முடியாது, ஆகையால் அந்த 5 மீனவர்களையும் தயவு செய்து விட்டுவிடுங்கள் என்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த மீனவர்கள் மீண்டும் தமிழகத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள். அவர்களது குடும்பத்தோடு அவர்கள் சேர்ந்து விட்டார்கள். बहनों भाइयों, डीएमके के ऊपर मैंने करप्शन का चार्ज मैंने नहीं लगाया है, सारे लोग कहते हैं. एआईडीएमके के ऊपर करप्शन का चार्ज. एक तीसरी पार्टी यहां पर एनआर कांग्रेस है, रंगास्वामी जी की पार्टी है एनआर कांग्रेस. मैं रंगास्वामी जी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं पॉलिटिक्स में झूठ नहीं बोलना चाहिए बल्कि सच बोलना चाहिए. तो रंगास्वामी जी के ऊपर मेरा कोई करप्शन का चार्ज नहीं है. लेकिन रंगास्वामी जी की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है मिस हैंडलिंग और साथ ही मिस मैनेजमेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग प्लानिंग जो पांडिचेरी के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए वह रंगास्वामी जी की गवर्नमेंट नहीं कर पाई है. அன்பானவர்களே, பாண்டிச்சேரியில் டிஎம்கே, ஏடிஎம்கே, என்ஆர் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அனைத்துமே லஞ்சத்தில் திளைத்திருக்கின்றன. அன்பானவர்களே, நான் யாரையும் சொல்லவில்லை, ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் யார் யார் லஞ்ச லாவண்யத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்களே சொல்லவும் செய்திருக்கிறீர்கள். நான் திரு ரங்கசாமி அவர்களை லஞ்சம் நிறைந்தவர் என்று சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் அரசியலில் எப்பொழுதுமே ஒரு உண்மையான கருத்து என்னவென்றால் பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மையைத்தான் பேச வேண்டும். फ्यूचरिस्टिक विजन और एक्शन वाली कोई यदि पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी है. உண்மையான ஆட்சி நடத்தக்கூடிய ஒரே கட்சி எது என்றால் நமது பாரதிய ஜனதா கட்சி தான். மிஸ் ஹேண்ட்லிங், தவறுதலாக ஆட்சி செய்யக்கூடியதும் ஒரு நீண்ட தொலைநோக்கு பார்வையும் இல்லாத ஒரு ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆனால் நமது பாரதிய ஜனதா கட்சியோ எப்பொழுதும் தொலைநோக்கு பார்வையோடு நீண்ட கால முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடக்கூடிய ஒரு கட்சி என்பதையும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். मुझे जानकारी मिली है कि यहां पर जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स
आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, कोई बेनिफिट नहीं हो रही है। कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, पे नहीं मिल पा रही है कोऑपरेटिव सेक्टर कर्मचारियों। அன்பானவர்களே, எனக்கு கிடைத்த தகவல் படி இங்கு அரசாங்க வேலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் சில பேருக்கு சரியான விதத்தில் சம்பளம் கிடைக்கவில்லை. அவர்கள் துன்புறுகிறார்கள், துயருறுகிறார்கள். சில பேர் மரணமும் அடைந்திருக்கிறார்கள். இது உண்மையிலேயே ஒரு பாவச் செயல். இப்படிப்பட்ட செயலை எந்த ஒரு அரசாங்கமும் செய்யக்கூடாது என்று நான் அனைவரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். पांडिचेरी में इंडस्ट्रीज खुलने की बात तो दूर, जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी बंद हो रही हैं। और साथ ही साथ पांडिचेरी में मोर देन 2 लाख अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की पॉपुलेशन हो गई है, आउट ऑफ 14 लाख पॉपुलेशन ऑफ द पांडिचेरी। அன்பானவர்களே, பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய 14 லட்சம் மக்கள் தொகையில் 2 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லாமல் திண்டாடுகிறார்கள் என்பதும் எனக்கு தெரிந்தது. தொழிற்சாலைகள் திறப்பதோ இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளையும் சரிவர செயல்படுத்தவில்லை என்பது மக்களின் குற்றச்சாட்டு. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி நமக்கு தேவையா? मैं बहनों भाइयों आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां पर जो जेपीएन कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल है और दूसरी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनकी रीवैम्पिंग के लिए जो भी कदम उठाना होगा हमारी सरकार उठाएगी। நமது அரசாங்கம் என்ன ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி, மக்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவையான முயற்சி எடுக்க வேண்டுமோ அதை எப்பொழுதுமே தவறாமல் எடுக்கும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். और कैरिकल का जहां तक सवाल है, मैंने देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। इसको तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। टेम्पल सिटी भी बन सकती है यह कैरिकल। मैं देखूंगा कि इसमें क्या हो सकता है। அன்பானவர்களே, நமது பாண்டிச்சேரியை பற்றி உலகமே அறியும். ஒரு அற்புதமான சுற்றுலா தலமாகவும் இதை மாற்ற முடியும். பல உன்னதமான யோசனைகளும் திட்டங்களும் எங்களிடம் இருக்கிறது. எதிர்காலத்தில் அது எல்லாம் செயல்படுத்தப்படும் என்பதையும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். डीप सी फिशिंग यह भी यहां पर आवश्यक है। उसको फैसिलिटेट कराने के लिए जो भी स्टेप उठाने पड़ेंगे हम उसको उठाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। அன்பானவர்களே, ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. இங்கே இருக்கக்கூடிய பல மீனவர்கள் அதை செய்வதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அதற்கு 30 அடி நீளமுள்ள 30 மீட்டர் நீளமுள்ள படகு இருந்தால் வசதியாக இருக்கும் என்று பல மீனவர்கள் எங்களது வேட்பாளர்களிடம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதற்கு தேவையான கடன் ஏற்பாடையும் எங்கள் அரசாங்கம் செய்யும். அதற்குரிய ஏற்பாடுகள் வெகு விரைவில் நடக்கும் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். और पेरालुम रेलवे मीटर गॉज पेरालुम रेलवे मीटर गेज इसको हम कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे कि ब्रॉड गेज में इसको बना दिया जाए। ये हमारी कोशिश होगी। அன்பானவர்களே, ரயில்வே லிங்க் என்ற ஒரு தலைப்பில் எங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது. காரைக்காலில் இருந்து பேரளம் அந்த தொலைவுக்கு ரயில் நிலையம், ரயில் அமைப்பு, ரயில் பாதை அமைப்பு என்பது எங்களது மேனிபெஸ்டோவில் ஒன்று. அதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 கிலோமீட்டர் சுற்றளவு உங்களுக்கு குறையும். இப்பொழுது தற்சமயம் 300 கிலோமீட்டர் செய்யக்கூடிய சென்னை பயணமானது 250 கிலோமீட்டராக மாறக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு திட்டமும் நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் மீட்டர் கேஜை பிராட் கேஜாக மாற்றக்கூடிய அந்த திட்டமும் எங்களிடம் இருக்கிறது என்பதையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். मेरे ध्यान में यह बात लाई गई है कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इसका काम चल रहा है। जमीन मिल गई है, काम शुरू हो गया है, लेकिन काम में देर न होने पाए 2 साल 2.5 साल के अंदर यह काम पूरा हो जाना चाहिए। इसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे। அன்பானவர்களே, ஜிப்மர் பாண்டிச்சேரியின் மகுடத்தில் ஒரு மணி. அந்த ஜிப்மரை போல இங்கும் காரைக்காலிலும் ஒரு ஜிப்மர் அமைப்பதற்காக நிலம் வாங்கப்பட்டு விட்டது. அந்த அமைப்பும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் 2 அல்லது 2.5 கால வருடங்களில் அந்த ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியானது உருவாக்கப்படும் என்றும் அது பாண்டிச்சேரி ஜிப்மரை விட மிக உன்னதமானதாக இருக்கும் என்றும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பல தனியார் மருத்துவமனைகளை விட அது பெயர்படும் என்றும் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் சொல்ல விரும்புகிறேன். सचमुच मुझे तो बेहद आश्चर्य हुआ कि यहाँ के बहुत सारे कर्मचारियों को कोई बतला रहा था। मुझे कहां तक सच है मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे लेकिन बताया गया है मुझे कि यहां पर बहुत सारे लोगों की सैलरी ही नहीं मिली है वर्षों से, बहुत सारे लोगों का पेंशन नहीं मिला है। मैं इतना यकीन आपको दिलाकर जाना चाहता हूं, इलेक्शन हो जाने के बाद
मैं स्वयं यहां पर महीने 2 महीने के अंदर आऊंगा और सारी चीजों को यहां के डेवलपमेंट वर्क को रिव्यू करूंगा. मैं स्वयं आकर यहां पर मैं करूंगा. அன்பானவர்களே, பல அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர்களுக்கு சம்பளம் சரிவர கிடைக்கவில்லை என்றும் கேள்விப்பட்டு மிகவும் வேதனையுற்றேன். தேர்தல் நடந்து முடியட்டும், ஒரு 2 மாதங்கள் இங்கே வந்து இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்னுடைய மனதில் வந்துவிட்டது. ஏனென்றால் இன்று அந்த 5 வேட்பாளர்களும் என்னை சந்தித்து இந்த குறைகளை புறம் சொன்னார்கள். இந்த குறைகளை நீங்கள் அவர்களிடம் சொன்னதனால் அது என்னிடம் வந்திருக்கிறது. கண்டிப்பாக அந்த குறை தீர்க்கப்படும். इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कराईकल नॉर्थ से हमारे अरुल मुरुगन को और हमारे कराईकल साउथ से हमारे मणिकंडन को और टीआर पट्टिनम से कुमारावेल को और तिरुनल्लारू से थिरुराज वेलू को और नेंडुगाडू से श्री कामराज को तामरई 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 का बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं, यह अपील करना चाहता हूं. அன்பானவர்களே, இத்தனை நேரம் நான் பேசிய எல்லா செயல்களையும் செயல்படுத்த எங்கள் கரங்களை நீங்கள் வலுப்படுத்துங்கள் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஆர் பட்டினம், காரைக்கால் நார்த், காரைக்கால் சவுத், திருநள்ளாறு மற்றும் நெடுங்காடு சேர்ந்த சட்டமன்ற வேட்பாளர்களான குமரவேல் அவர்களையும், அருள்முருகன் அவர்களையும், மணிகண்டன் அவர்களையும், ராஜவேல் அவர்களையும், காமராஜ் அவர்களையும் தேர்ந்தெடுக்குமாறு உங்கள் அனைவரிடமும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்காக நீங்கள் அனைவரும் தாமரையில் முத்திரை பதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அன்பானவர்களே, இம்முறை தாமரை, இம்முறை தாமரை என்று உங்கள் அனைவரிடமும் அன்புடனும் பணிவுடனும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தாமரை தாமரை வெல்லட்டும், தாமரை வெல்லட்டும், பாண்டிச்சேரிகம் வளரட்டும். அன்பானவர்களே, இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தாமரை வெல்லவும், பாண்டிச்சேரி நன்றாக வளரவும் உங்கள் அருமையான அற்புதமான வாக்குகளை தாமரை சின்னத்திற்கு அளித்து பிஜேபியை இன்னும் வலுப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். செய்வீர்களா? கேட்கவில்லை. बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय.